조정현의 Good Morning Pops. Respect is basically understanding the ideas of another person and listening. 존경은 기본적으로 다른 사람의 생각을 이해하는 것이며 들어주는 것이다. 미국 저널리스트 에스터 워지스키가 한 말입니다. 존경심은 다른 누군가를 향한 나의 일방적인 감정이긴 하지만 그 감정 또한 행동이 뒤따르지 않으면 상대방에게 아무런 의미가 없다는 거죠. 그 대상을 진심으로 이해하고 그의 말에 귀를 기울여 줄 때 비로소 존경의 마음이 전해질 수 있는 거겠죠. Respect is basically understanding the ideas of another person and listening. 조정현의 Good Morning Pops 4월 3일 일요일 시작하겠습니다. 네, 일요일 첫 곡으로 모비의 Natural Blues 들어보셨어요. 송경진님, 작년 12월 말부터 코로나로 인해 일상이 무너졌어요. 자가격리도 경험했답니다. 다운된 몸 상태가 다시 올라오기 힘드네요. 유유. 그래도 GMP 덕분에 힘이 생깁니다. 어서 힘든 시간아 지나가라 뿅. 자가격리와 또 저조한 컨디션으로 고생하고 계시는 분들이 많이 계시죠. 이게 회복되는데 어느 정도 시간이 필요하다고 하더라고요. 그래도 우리 송경진님 이겨내고 계신 거니까요. 점점 더 괜찮아지실 겁니다. 그리고 이미 마지막에 지나가라 뿅 이렇게 하신 것부터 싹 이겨내신 거죠. 네, 화이팅! 9178님 60대 GMPR입니다. 이렇게 영어 공부할 수 있다는 것이 참 좋네요. 저 학교 다닐 때는 쉽지 않았거든요. 고맙습니다. 진짜요? 9178님 너무 감사합니다. 힘이 나요. 어렵게 느꼈던 혹은 싫기만 했던 영어가 이제 좋아지고 쉽게 느껴진다는 것은 이건 엄청난 변화라고 생각합니다. 앞으로도 애청해 주세요. 저도 마음 가득 응원하겠습니다. 사연 소개되신 두 분 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. 굿모닝 팝스에 사연 보내고 싶은 분들 홈페이지 청취자 게시판에 남겨주세요. 실시간으로 듣고 계신 분들은 바로 참여하실 수 있죠. 단문 50원과 장문 100원의 추가 요금이 부과되는 KBS 콜 FM 문자샵 8910 아니면 KBS 이라디오 문자샵 1061로 보내주시거나 무료 KBS 애플리케이션 콩 또는 마이케이로 참여해주세요. 매일 아침 6시 조정현의 굿모닝 팝스 해봐요. Good morning. 조정현의 Good Morning Pops. 조정현의 Good Morning Pops. Review Time Part 1 Screen English. 한 주간 3월의 영화 My New York Diary, My Salinger Year 이 영화에서 만났던 많은 알찬 영어 표현들을 한꺼번에 모아서 복습하는 시간입니다. 넘치는 열정만큼 넘치는 영어 실력을 위하여 오늘도 함께 달려가 볼게요. 먼저 월요일 장면 다시 들어보실 텐데 출판사 사장인 클리포드는 셀린저 작가와 만나고 나서 조아나에게 책 출판 조건에 대해 자세히 알려줍니다. 잡지 뉴요커에 실린 오타 있는 글 그대로 출간하기를 원한다면서 이상하다고 하는데요. 그 이야기를 들은 조안나는 이런 말을 합니다. Don't fix any more typos. Don't fix any more typos. 더 이상 어떤 오타도 수정하지 마요. 라는 문장이었습니다. Fix the typo 라는 부분이 오타를 수정하다 라는 의미니까 Don't fix any more typos. 해석되시죠? 더 이상 오타를 수정하지 말아요. 이 내용 다시 확인해 볼까요? He wants it printed exactly as it ran in the New Yorker, as if the typos were actually intentional. It makes no sense. Hey, don't fix any more typos.
Don't tell anybody about the book. No interviews. That would ruin the whole deal. Yeah, we don't want to do that. Great work, Mr. Bradbury. My boss is going to be very pleased, okay? 네, 이제 화요일 장면입니다. 조안나는 마거렛의 집에 가서 자신이 좋아했던 작가인 주디 블룸에 대한 이야기를 나눕니다. 주디 블룸이 본인과 같은 방식으로 사장님도 그 책을 좋아했는지 알고 싶었을 거라고 하면서 이런 말을 하죠. Maybe it was relevant to her. Maybe it was relevant to her. 그쵸? 여기서 be relevant to 라는 표현이 들렸어요. 뭐뭐와 관련이 있다, 뭐뭐와 연관되다 라는 표현입니다. Maybe it was relevant to her. 어쩌면 그녀에겐 상관이 있는 일이었을 거예요 라는 해석하시면 되겠죠. 이 장면 다시 들어보시죠. Maybe she wasn't looking for the perfect sales pitch. Maybe she just wanted to hear what you thought about the story, what it meant to you, or if you love books the same way that she loves them. I'm not sure my love of books was relevant to that discussion. Maybe it was relevant to her. I know it would be to me. 리뷰 타임 수요일 장면은 노래 한 곡 듣고 다시 만나볼게요. 셀린 디온의 If There Was Any Other Way. 여러분은 지금 KBS 라디오 조정현의 Good Morning Pops 함께하고 계십니다. Screen English Review Time 수요일 장면인데요. 이제 마거렛이 조안나에게 마음을 열고 자신의 과거에 대해서 이야기를 해줍니다. 이런 말을 하죠. I sold my first book when I was in my 20s. I sold my first book when I was in my 20s. 들으셨죠? 특히 in my teen, in my 20s, in my 30s, in my 40s 이렇게 알맞게 적용을 해보시면 좋겠습니다. I sold my first book. 나는 나의 첫 번째 책을 팔았어요. When I was in my 20s. 내가 20대 때라는 해석입니다. 다시 확인해 보시죠. You know, I sold my first book when I was in my 20s. It was about this young woman journalist in the Spanish Civil War, and it was actually written by a man. And yet he seemed to understand intimately what it would be like for her as a woman. Anyway, I sold the book. And then my boss said that I should represent the author. And naturally I said yes. 이제 마지막으로 목요일에 만난 표현입니다. 조안나는 작가의 꿈을 이루기 위해서 회사를 그만두겠다고 선언을 합니다. 그 이야기를 들은 마거렛은 이런 말을 하죠. You have other aspirations? You have other aspirations? 이렇게 질문을 한 겁니다. 다른 꿈이 있군요. 라고 한 거죠. 그죠? 다른 야망이 있는 거야? 다른 꿈이 있군요. 라는 의미로 들으신 문장입니다. 이 대화 다시 들어볼게요. You have it in you to become a really fine agent. You have good instincts, a good heart. Thank you. Thank you, Margaret. My mind's made up. Of course, I'll stay until you can find a replacement. You have other aspirations. I do. We just never really talked about anything other than the agency's business. It's very true. 3월의 영화 My New York Diary, My Salinger Year 이렇게 복습으로 마무리를 해보겠습니다. 내일 4월 4일 월요일부터는요. 4월의 영화를 만나보실 텐데 바로 가족 영화 Wish I Was Here 이라는 작품이에요. 어떤 내용일지 우리가 설레는 마음을 가지고 내일도 스크린 잉글리시에서 꼭 만나면 좋겠습니다. 노래 한 곡 듣겠습니다. 유타다 히카루 Fly Me to the Moon. 조정현의 굿모닝 팝스에서 준비한 선물입니다. 한국 방송 출판에서 월간 굿모닝 팝스 책 3개월 구독권을 드립니다. (5842님) 굿모닝! 매일 아침 본방사수하고 있는 40대 아저씨입니다. 우리 딸이 팝송이랑 영어를 정말 좋아해서 굿모닝 팝스 같이 듣자고 엄청 꼬시는 중인데 잘 안 되네요. 이름이 소리거든요. 응원의 한마디 부탁해도 될까요? 네, 굿모닝 5842님. 팝송과 영어를 좋아하는 소리인데 아직 굿모닝 팝스를 안 듣고 있군요. 어쩌면
자신의 진짜 마음하고 반대로 말한 건 아닐까 싶은데, 이 소리라는 이름 참 예쁘네요. 음악적인 것 같기도 하고, 도레미파솔. 아, 소리야. 쌤도 팝송하고 영어를 엄청 좋아하는 사람인데, 우리 함께 해보자. 기다리고 있을게. 아, 좀 느끼한 버전으로 말을 한 건 아닌가 염려스럽네요. 아, 우리 5842님, 소리가 함께 듣게 되면 꼭 다시 알려주시고요. 그 다음 사연은 배고파님. 아, 배고프십니까? 알바한다는 핑계로 영어 공부에 소홀했던 것 같아요. 이제부터 다시 열심히 영어 공부해보려고요. 핑계는 이제 그만. 진짜 하루에 10분이라도 꼭 할 겁니다. 이 아이디, 깊은 뜻을 알 것 같아요. 이제 그냥 배고픈 게 아니라 영어의 배고파라는 의미로 정하신 것 같아요. 맞죠? 예. 아침 일찍 1시간 이렇게 부담 없이 청취 먼저 하시고 복습은 진짜 한 10분만 하셔도 분명히 도움이 될 겁니다. 영어에 대한 배고픔, 허기짐 여기에서 채워보세요. 사연 소개되신 분들 모두 월간 굿모닝 팝 3개월 구독권 보내드릴게요. Albert Hammond for the Peace of All Mankind. Review Time Part 2 Smarty Weedy English. 유용하게 쓸 수 있는 구문이나 표현을 문장 속에 넣어서 함께 따라 연습하는 시간 Smarty Weedy English. 일편단심 민들레처럼 영어 공부에 진심으로 all-in 해보시는 시간입니다. 먼저 3월 28일 월요일에 만난 표현입니다. widespread, widespread. 기억나시죠? 광범위한, 널리 퍼진, 만연한 이라는 의미였어요. 그럼 이거 한번 만들어 보세요. 그것은 인종차별주의를 초래했습니다. 라는 문장입니다. It caused widespread 인종차별주의 racism. 이렇게 만드시면 되겠죠. 그 바이러스에 대한 공포가 널리 퍼져 있었습니다. 이 문장은 어떨까요? There was a widespread 공포, fear, 바이러스에 대한 of the virus. 네, 이렇게 완성시키면 100점 되겠어요. 이번엔 3월 29일 화요일에 만난 표현 들어볼까요? widespread belief, widespread belief. 바로 이 표현입니다. 만연한 믿음, 만연한 통념이라는 의미였죠. 당신은 만연한 믿음에 반대하는군요. 자, 뭐뭐에 반대하다라고 했으니까 be against. 기억을 잘하고 계시네요. You are against the widespread belief. 딩동댕, 좋아요. 쓴 게 몸에 좋다는 통념이 있어요. 이 문장도 한번 생각해 보세요. 그리고 말씀을 해보세요. There is a widespread belief that bitter things are good for health. 이번엔 빨리 해볼까요? There is a widespread belief that bitter things are good for health. 아주 잘하셨습니다. 수요일과 목요일에 배운 표현은 노래 한 곡 듣고 만나보겠습니다. 다이도의 Here With Me. 기초부터 탄탄하게 영어 실력을 업그레이드하는 Smarty Weedy English Review Time. 계속해서 3월 30일 수요일에 만난 표현입니다. Salutary, salutary. 유익한, 효과가 좋은 이라는 표현이었는데 이게 발음이 salutary가 아니고 salutary, salutary, salutary 이렇게 하셔야 되겠습니다. 철자 기억나시죠? S-A-L-U-T-A-R-Y, salutary. 의미는 유익한, 효과가 좋은 이거고요. 그것은 좋은 교훈이 될 수 있어요. It can be a salutary lesson. 좋아요. 저는 신문에서 유익한 기사를 읽었어요. 여기서는 특집 기사라는 뜻으로 feature이라는 명사를 활용을 했었습니다. 기억나시죠? I read a salutary feature
in the paper. 이렇게 만드시면 되겠죠. 마지막으로 3월 31일 목요일에 만난 표현입니다. be converted into, be converted into. 이게 무슨 의미였죠? 뭐뭐로 전환되다 라는 의미였습니다. 그것은 연료로 바뀔 수 있어요 라는 문장 한번 해볼까요? 짧고 간단했죠? It can be converted into fuel 이었습니다. It can be converted into fuel. 그 창고는 사무실로 바뀌었어요 라는 문장 이것도 한번 해볼 텐데 특히 완료 시제를 활용을 했었습니다. The warehouse has been converted into the office. The warehouse has been converted into the office. 아주 잘하셨어요. 자, 이번 주 Smarty Weedy English에서 배운 표현들도 이렇게 쏙쏙 귀에도 담고 입으로도 연습을 해봤습니다. 내일 새로운 표현들 기대해 주세요. 미카의 Origin of Love. 우리 GMP 가족들의 숨은 영어 실력을 엿볼 수 있는 시간, GMP Short Essay. 넘치는 열정과 탄탄한 실력의 영어 에세이로 미친 존재감을 뽐내고 계신 분들이 아주 많으십니다. 4월의 주제에 예고를 해드린 것처럼 My Comfort Food Recipes. 바로 이것이 제목이었습니다. 그래서 오늘 이 영어 에세이 중에 3편 소개를 해볼게요. 첫 번째로 김가민님께서 메시지와 함께 남겨주신 에세이인데 안녕하세요. 약 8개월간 쭉 애청하다가 드디어 용기 내봅니다. 봄나무를 영어로 표현하는 게 어려웠거든요. 정연쌤이 도와주세요. 웃음 웃음. 네, 과연 어떤 내용인지 기대되는데 만나보겠습니다. I always remind this food in spring. 네, 이 봄에 이 음식을 떠올린다라는 뜻이잖아요. 그러면 I always think of this food in spring. 이렇게 바꿔보심이 어떨지 싶습니다. 아니면 remind라는 동사를 굳이 쓰고 싶으시다면 주어를요, spring으로 바꿔보시는 거예요. 그래서 spring always reminds me of this food. 이렇게 적어주시면 되겠습니다. This food is seasoned vegetables of spring of made my mom. 이 음식은 어머니께서 만들어주신 봄나물 무침 정도 되겠죠? 그러면 이 문장은요, 한번 바꿀 때 이렇게 해보세요. It's seasoned spring greens. 특히 봄나물 부분을 spring greens라고도 할 수 있고 spring herbs 라고도 할 수 있고 spring vegetables 라고도 할 수 있습니다. 예, 마음에 드는 걸로 골라 써주시면 되고 That my mom made. 어머니께서 만들어주신 봄나물 무침입니다. 전달이 됩니다. When I suffered morning sickness 7 years ago, my mom sent it to me. 7년 전에 입덧하셨을 때 어머니께서 보내주셨군요. I can't forget the taste. Recently, I got COVID-19 and I really wanted to eat this food. I want to go to my mom before spring end라고 하셨는데 ends, s를 붙여주시면 완벽해집니다. 최근에 코로나에 걸리셨군요. 근데 그 음식이 엄청 당기셨나 봐요. 참고로 코로나에 걸리다라는 표현 나온 김에 부연 설명해드리면 과거 시제로 아까 got COVID-19 잘 쓰셨고 tested positive for COVID-19 이라고 하셔도 가능합니다. 지금은 잘 회복되신 거죠? 그리고 엄마표 봄나물로 따뜻한 봄 마음껏 누리시길 바랍니다. 다음 에세이는 박인숙님께서 Green Onion Soup 이라는 제목과 함께 남겨주셨어요. Green Onion Soup? 파숲? 파국? 파국? Hello, 정연쌤. When I was a kid, I had a very hard time taking medicine. 약 먹는데 아주 고생을 어렸을 때 많이 하셨다라는 의미이신 거죠. 그러면 It was hard to take medicine. 이렇게
It was hard to take medicine. 이렇게 간단하게 바꾸시면 좋습니다. Sometimes I vomited the medicine I ate. 그 정도로 힘드셨대요. One time I caught a bad cold. There have been times when I coughed under a blanket to avoid taking medicine. 어머나, 이렇게 약 먹기가 싫어가지고 이불을 덮고 몰래 기침을 하실 때가 있으셨군요. 어렸을 적에. I cannot forget the soup made from, 이 from 대신에 with로 바꿔주세요. Green onions that my mom made for me after a bad cold. 그리고 after a bad cold 부분은 when I caught the flu라고 바꿔주시면 좋습니다. I ate that soup and refreshed myself 라고 하셨는데 refreshed myself 부분을 I felt refreshed 이렇게 바꿔주세요. It's better than before, but it is still hard to take medicine now. Have a good day. 이렇게 마무리해 주셨습니다. 파로 만든 숲, 파국. 예, 궁금하네요. 마지막 에세이는 황다교님께서 보내주셨습니다. I have two daughters. They are 3 and 8 years old. I don't have spare time for breakfast because I should let them get dressed and have breakfast. That's why I made my own healthy food. It is not complicated but easy to make. 만드는 게 쉽다고 하시니까 한번 기대를 해볼까요? The ingredients I need are water, coconut water, kale, broccoli, blueberry라고 하셨는데 blueberries, 그리고 apple를 apples, almond를 almonds, walnut을 walnuts, and banana를 bananas 이렇게 복수 형태로 스위치 해주시면 좋겠습니다. Put them in the mixer, mixer 대신에 뭐 blender이라고 하셔도 상관이 없어요. And mix them 하나 넣어주시고 well for 30 seconds. Finally, drink it. That's it. 오, 진짜 간단하네요. The food take를 s를 붙여주세요. 3인칭 단수 주어와 동사 수일치니까. The food takes waste in my body away and I feel healthy 라고 하셨는데 이 문장을요 그냥 This food removes waste from my body and I feel like I'm getting more healthy 이렇게 해보시면 더 좋겠습니다. 몸속의 노폐물을 제거하고 더 건강한 느낌을 가지실 수 있대요. I made라고 하셨는데 현재 시제로 바꿔주세요. I make it a lot. Once a week, 일주일에 한 번 엄청 많이 만드시고 and I drink some every day. 나눠서 매일매일 드시는군요. The food keeps me healthy. 네, 좋습니다. 오늘 이렇게 소개되신 분들 모두 커피 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 4월의 주제 My Comfort Food Recipes 이렇게 다른 분들의 에세이를 들어보시니까 어떠세요? 아마 지금 생각나는 음식 하나 두 개 머릿속에 막 떠오르실 겁니다. 음식에 관련된 추억이든 뭐 만드는 레시피이든 뭐든 다 좋습니다. 자유롭고 편안하게 서너 줄 정도로 간단하게 굿모닝 팝스 홈페이지 청취자 게시판에 영어 에세이로 남겨주세요. 적극적인 참여 기다리고 있을게요. The Course의 Breathless. 기분 좋은 아침 햇살에 담긴 바람과 부딪히는 구름 모양 귀여운 아이들의 웃음소리가 귓가에 들려 노래를 들려주고 싶어 So come see me anytime 조정연의 굿모닝 팝스. 오늘 방송 여기까지입니다. 복습하면서 만난 표현들 중에 이 문장 추천할게요. Maybe it was relevant to her. 어쩌면 그녀에겐 상관이 있는 일이었을 거예요. 라는 문장이었는데요. 주어를 좀 바꿔서 그리고 뒤에 있는 목적어를 바꿔서 It is relevant to our business. 뭐 이런 식으로 우리 사업과 관련이 있어요. 라는 식으로 응용하셔도 좋겠죠. 4월 3일 일요일 조정현의 굿모닝 팝스 마지막 곡은 Fatboy Slim의 Praise You 띄워드리겠습니다. 저는 내일 다시 돌아올게요. 조정현이었습니다. Have a happy day!